오픽 AI를 받고 싶잖아요. 근데 진짜 헷갈리는 게 바로 이 난이도 설정이에요. 누구는 5로 해도 AL이 충분히 나온다. 어떤 영상에서는 요즘은 무조건 6은 해야 AL이 나온다. 그래서 진짜 헷갈리는 것 같은데요. 그럼 그냥 6으로 하면 되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데 막상 내가 6으로 하려고 하면 망설여지는 것 같아요. 왜냐하면 레벨 6은 분명히 5보다 높으니까 왠지 문제가 더 어려울 것 같은 느낌이 들죠. 또 비교 문제가 더 많다는 얘기도 들리고요. 돌발이 진짜 빡세다 이런 얘기도 있어요. 그래서 너무 어려우면 말문 막히고 하면 어쩌지? 이러다 또 IH가 나와서 '응시료만 날리는 거 아니야.' 하는 이런 걱정이 드는 것도 사실이에요. 그래서 선뜻 난이도 6으로 안 하는 거예요. 아니 못 하는 거죠. 근데 진짜 중요한 게 뭘까요? 오픽은 내 실력을 제일 잘 보여줄 수 있는 환경을 만드는 게 중요하죠. 근데 지금 그 환경 설정이 오히려 내 발목을 잡고 있다는 거예요. 그래서 오늘은 딱 정리를 해 드리겠습니다. 난이도 5에서 5, 5에서 6, 6에서 6. 어떤 조합이 AL이 제일 잘 나오는가? 실제 시험 데이터를 바탕으로 분석해 봤습니다. Think about two different types of music or singers you like. What are the differences between them? How do you feel when you listen to each type of music? Now, please pick two different types of music or composers that you are interested in. What are some of the differences and similarities between the two? Please give me all the details. Let me ask you about some gadgets or equipment that people in your country are interested in when they listen to music. Why do people use them, and what do people like about them? Please give me all the details. Let me ask you about some gadgets or equipment that people in your country are interested in when they listen to music. Why do people use them, and what do people like about them? Please give me all the details. 자, 비교를 하려면 같은 조건에서 한번 봐야겠죠. 실제 레벨 5와 레벨 6에서 출제된 문제를 나란히 비교해 봤습니다. 모두 14번, 15번 문항에서 출제가 됐고요. 주제는 빈출 주제 음악 감상하기입니다. 자, 먼저 레벨 5를 볼까요? 14번은 내가 좋아하는 두 음악 장르나 가수를 비교하고 그 차이점에 대해서 얘기하는 부분이죠. 어, 15번에서는요. 요즘 음악을 들을 때 사람들이 사용하는 최신 장비나 기기에 대해서 설명하는 문제죠. 전형적인 이슈 문제입니다. 그럼 레벨 6는요. 거의 같아요. 14번에서는 singers가 composers, 작곡가로 살짝 바뀌었고요. differences and similarity, 차이점뿐만 아니라 공통점까지 말하라는 점만 달랐어요. 즉 레벨 6는 단순히 A, B의 비교가 아니라 유사점, 차이점을 함께 설명하는 구조로 살짝 확장된 거죠. 문장 수나 단어는 조금 더 많지만 사실상 측정하는 평가 요소는 같다고 볼 수 있죠. 15번은요. 완전히 동일한 문항이에요. 질문 구조, 문장 수, 표현까지 모두 같았습니다. 즉 이 문항은 난이도와는 전혀 관련이 없었습니다. 정리하자면 레벨 5와 6의 음악 감상하기 주제로 보면 문제 구조, 뭐 의도 모두 동일했고요. 차이점이라고 해봐야 레벨 6는 공통점까지 말해야 되는 살짝 확장된 질문, 작곡가 같은 표현이 조금 넓어졌다는 정도예요. 즉, 레벨 6가 됐다고 해서 문제가 갑자기 어려워지는 건 전혀 아니라는 사실입니다. How do people prepare for future work in your country's industries? Do they get a general education first? Specific training once they join a company? Do they receive specific job training from a young age? Has the process changed over the past 5 years? Give me all the details. How do people prepare for future work in your country's industries? Do they get a general education first? Specific training once they join a company? Do they receive specific job training from a young age? Has the process changed over the past 5 years?
Give me all the details. What is an industry or company that people are talking about nowadays? Tell me why people are interested in this industry or company and what they are saying. Give me lots of details. What is an industry or company that people are talking about nowadays? Tell me why people are interested in this industry or company and what they are saying. Give me lots of details. 이번에는 돌발 문제 한번 보겠습니다. 레벨 5, 6에서 모두 자주 나오는 산업 주제 문제인데요. 레벨 5 보면요. 14번은 직업을 준비하는 방식의 최근 5년간의 변화. 15번은 요즘 사람들이 관심 가지는 산업이나 기업. 즉 14번은 변화에 관련된 비교 문제이고요. 15번은 트렌드 문제이죠. 자, 이제 레벨 6 보면요. 14번은 직업을 준비하는 방식의 최근 5년간의 변화. 15번은 요즘 사람들이 관심 가지는 산업이나 기업. 완전히 동일한 질문이에요. 질문 구조, 문장수, 표현까지도 모두 같습니다. 즉, 이 문항은 난이도와는 전혀 관련이 없죠. 결론적으로 산업 주제의 질문 난이도는 5와 6이 같다는 것을 알 수 있죠. 6이라고 해서 질문 난이도가 올라간 것도 아니고 5라고 해서 유난히 쉬운 것도 아닙니다. 자, 또 하나 많이 들리는 말이 있는데요. 레벨 6로 가면 비교 문제 폭탄 맞는다. 많이 나온다는 이거 사실일까요? 자, 여기 살펴보면 레벨 5와 레벨 6 모두 경험 플러스 비교 문제는 평균 7문제 정도 나와요. 비교 문제가 많을 때는 3-4문제, 적을 때는 1문제 정도 출제가 되고요. 레벨 6에서 훨씬 비교 문제가 적게 출제되는 경우도 상당히 많습니다. 즉 비교 문제 비율은 레벨과 거의 무관하다고 보시면 돼요. 레벨 6로 간다고 해서 비교 문제가 더 많이 늘어난다. 이건 근거가 없는 얘기이고요. Tell me in detail about changes you have observed concerning the relationship between your country and other countries. The change might be related to the economy, sports, arts, culture, or politics. Describe the changes in detail. I'd like you to think about a specific historic event that has affected the relationship between your country and one of its neighboring nations. It could be a treaty signed between two countries, a cultural event, or the visit of another country's minister or president. Tell me in detail about everything that happened. 근데 레벨 6에서는 가끔 조금 더 어려운 돌발 문제 유형이 등장할 수 있는데요. 대표적인 게 바로 15번에 등장하는 이슈 유형이에요. 뭐 예를 들면 이런 식이죠. 자, 여기 이 문제를 보시면 레벨 6 14번, 15번 문항에서 등장했던 지형 주제에 관한 문제인데요. 이웃 나라와 국가 간 관계 변화 같은 내용을 다루는 질문이에요. 내용이 국가 단위의 그런 관계나 변화라서 조금 추상적이고 어렵게 느껴질 수가 있죠. 근데 이런 주제는 레벨 5에서는 거의 보이지 않는 질문이에요. 그래서 이런 문제 때문에 레벨 6가 확실히 어렵다라는 인식이 생긴 거죠. 요약하자면 이거죠. 레벨 5와 레벨 6의 문제 차이는 거의 없고요. 레벨 6에서는 간혹 어려운 이슈 주제는 포함될 수가 있어요. 그 이외의 주제에 대한 질문과 난이도는 거의 동일했고요. 그래서 6라고 해서 더 어렵지도 레벨 5라고 해서 더 쉽지도 않다는 사실이죠. 즉 난이도 설정이 점수를 올리는 직접적인 요인은 아니라는 거죠. 자, 그러면 5-5, 5-6, 6-6 중에 뭐가 더 유리할까요? 정답은 본인 성향에 있는 것 같아요. 5에서 5가 유리한 사람은요. 레벨 6이 괜히 좀 어려울 것 같죠. 이슈 문제 같은 거. 이런 생각이 든다면 그냥 5에서 5를 하시면 좋아요. 답변 퀄리티만 좋다면 AI 충분히 나오거든요. 무엇보다도 이게 좋은 점이 심리적 안정감을 가질 수 있어요. 오픽 시험이 말하기 시험이라서 멘탈 요소가 굉장히 크죠. 그래서 내가 좀 긴장을 많이 하는 편이라면 레벨 6보다는 그냥 5에서 5를 선택하는 게 훨씬 나을 수가 있고요.
이번에는 5 에서 6 또는 그냥 6 에서 6이 유리한 사람은 문제가 조금 어렵게 나와도 괜찮아. 어차피 내 실력을 보여줄 거야라는 이런 마인드가 있으시다면 6 에서 6을 고르시는 게 좋아요. 레벨 때문에 손해 볼 일은 없거든요. 오히려 '최고 난이도를 도전했다.'라는 자신감이 붙을 수 있기 때문에 이거는 좋은 전략이라고 할 수 있습니다. 실제 데이터를 다 분석해 본 결과 레벨 5와 레벨 6의 차이는 미세한 것 같아요. 굳이 꼽자면 레벨 6는 이슈 문제가 살짝 더 꼬일 수 있다. 이 정도인데요. 이것도 사실 유형 연습으로 충분히 커버가 가능한 문항이고요. 결국 AL을 결정짓는 건 난이도가 아니라 답변 구조의 능력이라던가 스토리텔링의 자연스러움, quality over quantity, 문장의 양보다는 완성도에 있다는 게 핵심이에요. 그래서 결론은 이거죠. 난이도는 내 심리 상태에 맞춰서 고르시고요. 공부 시간은 실력을 올리는 데 써라. 그게 진짜 오픽 AL로 가는 가장 빠른 길이라는 거예요. 이제 난이도 고민은 그만하시고요. 그 에너지로 말을 더 잘하는 연습 꼭 해 주시기 바랍니다. 꼭 AL을 따는 그날까지 좋은 기운 잔뜩 보내 드리겠습니다. 다음 영상에서는 더 유용한 팁으로 찾아뵙겠습니다. Bye everyone.